بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو حج کی قربانی سے متعلق ایک اہم مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کہ حاجی لوگ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حج میں جو قربانی کی جاتی ہے وہ کون سی قربانی کہلاتی ہے؟ تو وہ شکرانے کی قربانی کہلاتی ہے۔ اب یہ شکرانے کی قربانی کس پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں ہے؟ تو جو تنہا حج کا احرام باندھے گا، جس کو حج افراد کہتے ہیں، اس کے لیے یہ قربانی شکرانے کی مستحب ہے، واجب نہیں ہے اس کے اوپر۔ لیکن اگر کوئی حج تمتع کرنے والا ہو یا حج قران کر رہا ہے تو حج قران اور حج تمتع کرنے والے پر جو ہے یہ شکرانے کی قربانی واجب ہوتی ہے، لہذا وہ شکرانے کی قربانی کرے۔ لیکن اگر صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ جو حج تمتع کرنے والا ہے یا حج قران کرنے والا ہے وہ محتاج محض ہو گیا اور جانور خریدنے کے لائق اس کے پاس پیسے بھی نہیں کہ وہ جانور کو بکرا وغیرہ خرید سکے قربانی کے لیے، یا کوئی ایسا سامان اس کے پاس ہو جو وہ بیچ دے اور بیچنے کے بعد قربانی کا جانور خرید سکے، یہ صورت بھی کوئی نہیں ہے، تو اس کے لیے شریعت نے یہ سہولت دی ہے جن کے اوپر شکرانے کی قربانی واجب ہوتی ہے، اور اگر وہ محتاج محض ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں رہتا ہے وہاں پر حج میں کہ وہ قربانی کا جانور خرید سکیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 10 روزے رکھیں۔ 3 روزے ان 10 میں سے 3 روزے تو ایک شوال سے لے کر کے اور 9 ذی الحجہ تک اس کے درمیان میں رکھ لے اسی حج کے مہینے میں، اور 7 روزے جو رہ گئے باقی تو وہ 13ویں کے بعد رکھے، اور ہو سکے تو گھر پر آ جائے تو یہاں پر آ کر کے گھر پر، لہذا اس طرح سے 7 روزے رکھ لے گا، 10 روزے رکھ لے گا تو وہ جو شکرانے کی قربانی اس کے اوپر واجب تھی اور وہ ہو گیا محتاج اور وہ قربانی نہ کر سکا، تو وہ 7 روزے رکھیں گے تو اس کی پورگی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اس کا ثبوت ہمارے پاس قرآن شریف سے موجود ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ۔ تو اس طرح سے قرآن کریم میں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ۔ تو یہ قرآن سے اس بات کا ثبوت ہے کہ جو شکرانے کی قربانی تمتع کرنے والا اور قران کرنے والا نہیں کر سکتا ہے تو وہ 10 روزے رکھے، 3 حج کے مہینے میں رکھے یعنی 1 شوال سے لے کر کے اور 9 ذی الحجہ تک، اور جو 7 روزے رہ جائیں تو وہ چاہے تو 13ویں کے بعد وہیں رکھ لے یا پر بہتر یہ کہ گھر پر آ کر کے رکھے۔ یہ اتنی بات تو آپ کے سامنے ہو گئی۔ اب اسی طرح سے در مختار ما شامی جلد 2 میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ وہ 7 روزے رکھے گا، 10 روزے رکھے گا، تو قرآن شریف سے بھی ثبوت ہے اس کا اور فقہ کی بڑی بڑی کتابوں سے بھی اس کا ثبوت ہے کہ وہ 10 روزے رکھے گا، اور کس طرح رکھے گا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا، تو اس کی پورگی ہو جائے گی۔ لیکن اگر قربانی کے دنوں میں قران کرنے والا اور حج تمتع کرنے والا شرعی اعتبار سے مقیم ہے، اور مقیم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مکہ شریف میں کم سے کم 15 دن ٹھہرنے کی نیت سے اس وقت حاضر ہوا کہ مینا کی طرف حج کے لیے نکلنے میں 15 دن یا اس سے زیادہ باقی رہے، اور اس درمیان میں 3 دن کی مسافت کا سفر نہ کرے اور مالک نصاب بھی رہے، تو اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہے۔ جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہوتی ہے شکرانے والی نہیں، عید الاضحیٰ کی قربانی واجب ہے اس صورت میں جبکہ مکے میں 15 دن یا 15 دن سے زیادہ مقیم رہے، کیونکہ مینا کو اس کو نکلنا ہے 8 ذی الحجہ کو، تو 8 ذی الحجہ
को वो निकलेगा तो उससे पहले पहले इतने दिन मुकीम रहा है वो कि 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा, तो वो क्योंकि मुसाफिर न रहेगा बल्कि मुकीम है वो। तो ऐसी सूरत में जब वो मुकीम हो गया तो अब ईद उल अधा की जो कुर्बानी होती है ना, वो ईद उल अधा की कुर्बानी भी उसके ऊपर वाजिब होगी। लेकिन अगर वो शरअन मुसाफिर रहे, मक्के के अंदर मुकीम नहीं है, यानी 15 दिन से कम, और वतन में अपने नाम कुर्बानी का इंतजाम करे, तो वो कुर्बानी उसकी जानिब से नफली होगी। यानी मुकीम है तब तो ईद उल अज़हा की कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब होगी। मक्के में अगर 15 दिन का क़याम है या उससे ज्यादा का क़याम है, मिना तक क्या है जाने के लिए, तो इतने दिन है मुकीम वो, तो कुर्बानी ईद उल अज़हा की वाजिब है उसके ऊपर। लेकिन अगर शरई एतबार से वो मुसाफिर है, और मुसाफिर का मतलब आप समझते हैं कि जिसने 15 दिन की नियत न क्यों कहीं ठहरने की, अब मक्के में 15 दिन से कम है, कम ठहरा है वो, और अब इस हालत में वो शरई एतबार से मुसाफिर है, तो अब घर पर जो कुर्बानी उसकी होगी तो उसकी तरफ से ये वाजिब नहीं होगी, बल्कि उसकी तरफ से बतौर नफल हो जाएगी। लेकिन किसी भी सूरत में जो घर पर कुर्बानी हुई है, या तो मुकीम रहते हुए कुर्बानी वाजिब हो उसके ऊपर थी तो घर पर हुई, या मुसाफिर रहा वो मक्के में और नफली एतबार से कुर्बानी उसकी हुई, तो ना तो वो वाली कुर्बानी जो वाजिब उसके ऊपर हुई जो घर पर की गई, और ना ही ये वाली कुर्बानी जो नफले तौर पर की गई अगर वो मुसाफिर है। कोई भी इनमें से कुर्बानी हज के शुक्राने की कुर्बानी का बदला नहीं बन सकती। उसके लिए मिना और हुदूद हरम खास है, यानी जो कुर्बानी शुक्राने की जाती है हज में, उसके लिए हुदूद हरम यानी हरम के हुदूद के अंदर ही होना जरूरी है। मिना और हुदूद हरम में ही होना जरूरी है। लिहाजा कोई ये चाहे कि मैं यहां शुक्राने की कुर्बानी ना करूं और मैं मक्के में मुकीम हूं, घर पर मेरी कुर्बानी हो जाएगी, जो मेरे ऊपर वाजिब है वो इसका बदला बन जाएगी, या ये कि मैं मुसाफिर भी हूं और घर पर जो कुर्बानी मेरी हो रही है वो मेरे लिए बतौर नफल है, तो वो कुर्बानी इसका बदला हो जाएगी। तो हज में जो शुक्राने की कुर्बानी होती है उसका बदला ना वो वाली कुर्बानी बन सकती है, ना नफली वाली कुर्बानी बन सकती है, बल्कि अगर वो मोहताज महज वगैरह इस तरह से हो गया है तो फिर 10 दिन के वो रोजे रख लेगा, उससे उसकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन वो ये समझता हो कि मैंने यहां जो शुक्राने की कुर्बानी नहीं की है, मालिक निसाब होते हुए भी मोहताज महज भी नहीं था, परेशान हाल भी नहीं था, और ये समझे कि साहब जो मेरी कुर्बानी वहां घर पर हुई है जो मेरे ऊपर वाजिब थी, लिहाजा वो ही इसका बदला बन जाए, लेकिन ये बदला नहीं बन सकती है। लिहाजा मुतमत्ते पर और कारिन पर अगर वो मोहताज महज ना हो, इतना पैसा उसके पास हो कि कुर्बानी का जानवर खरीद सकता है, तो शुक्राने की कुर्बानी वाजिब है। और जो मुफरिद है यानी हज इफराद करता है, तो उसके लिए ये शुक्राने की कुर्बानी जो है वो वाजिब नहीं बल्कि उसके ऊपर मुस्तहब है, वो करे या ना करे मुस्तहब है उसके लिए, लेकिन मुतमत्ते पर और कारिन पर वाजिब है उस सूरत में जबकि वो मोहताज महज ना हो। अगर मोहताज महज हो जाए और कुर्बानी का जानवर नहीं खरीद सकता हज में, और वो फकीर हो गया, मोहताज हो गया, तो वो 10 दिन के रोजे रख के वही उसका बदल होंगे। कुर्बानियां ये बदल नहीं हो सकती हैं शुक्राने की कुर्बानी की। अगर कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब है, वो मुकीम रहा या मुसाफिर रहा, तो नफली तौर पर कुर्बानी घर पर हो गई, तो ये कुर्बानियां शुक्राने की कुर्बानी का बदला नहीं बन सकती।